ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ CICU ਦੇ ਇਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜੌਬ ਫੇਅਰ ਲਾਇਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ। बड़ा अच्छा लग्या और बच्चों च भी बहुत उत्साह सी। मैं सवेरे लगभग 9 बजे के आस पास गया, मेरी कंपनी भी पार्टिसिपेट कर रही है और सानू बच्चों के विच एक उत्साह देखने को मिले एंड दिस इज़ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर इंडस्ट्री एज वेल एज यूथ ऑफ पंजाब। जिस हिसाब नाल असी बच्चों को धुप दे विच गेट ते खड़े वेख्या, असी नहीं चाहते आप अपने पंजाब के यूथ को इस तरह खड़े रखिए। टैक्नोलॉजी का जमाना है, टाइम टैक्नोलॉजी का सानू पता किहड़े इंस्टीट्यूट जिहड़े है अपने बच्चों को लैके आ रहे हैं, उन्होंने प्री रजिस्टर कराया जा सकता सी। प्री रजिस्ट्रेशन तो बाद कंपनीज़ नू वो लिस्ट दी जा सकती सी और कंपनीज़ नू कहा जा सकता सी भी तुसीं किहड़े बच्चे का इंटरव्यू लेना चाहते हो, शॉर्ट लिस्ट करके दस दो ताकि वो बच्चा सीधा ही तुहाडे बूथ ते या तुहाडे टेबल ते असीं पहुंचा दईए। ऑर्गेनाइजिंग नूं लैके हैगा, जे इसनूं थोड़ा जिहा बैटर तरीके दे नाल ऑर्गेनाइज किया जाए तो शायद वो जिहड़ा टर्न आउट रेशो जिहड़ा है वो वध सकदा है। लगभग 90% जिहड़े बच्चे उत्थे सी वो रॉ सी, वो फ्रैशर्स सी, वो कि कोई ना कोई डिप्लोमा कर रहा या ITI तो हैगा, ते जिहड़े एक्सपीरियंस होल्डर सी दैट वर लैस दैन 10%। इसनूं पोलिटिसाइज करके पोलिटिकल पार्टीज़ नूं असी खाम खा ही मतलब जिन्हों कह रहा ना भी क्रेडिट दे रहे हैं भी यार तुसी लवाता या तुसी करता, इस तरह नहीं होना चाहिए। साडा फोकस सिर्फ इस चीज़ पे होना चाहिए भी जे असी अपॉइंटमेंट लैटर्स या लैटर ऑफ इंटेंट दिती है जिन्हें बच्चों नूं, उन्हां चों 70-80% कंपनीज़ दे विच बच्चे फिक्स हो जाण। मैं अपना एक्सपीरियंस दसदा, मेरी टीम जी रिक्रूटमेंट वास्ते गई सी वो भी 1 घंटा परेशान रही क्योंकि ना तो उन्होंने टेबल मिलया तो ना ही साडी कंपनी का इंसिग्निया लग्या। ये उन्हां मैंबरस दे हालात होए जो नौकरियां देण वास्ते गए सी, बच्चे लभण वास्ते गए सी, लेकिन जी MSME इंडस्ट्री है जिन्हों 5 बच्चे चाहिए, 2 चाहिए, 10 चाहिए, एटलीस्ट इहो जिहियां कंपनियां दी प्रेजेंस अज मैनूं उत्थे मिसिंग लगी। और जिन्हें जिहड़ा उत्थे प्रेजेंट भी रहा उहदे नाल अच्छा बिहेव नहीं होया, इस तरह नहीं सी होना चाहिए। फिर भी इन्नी जॉब्स इन्ना सब कुछ होने के बावजूद अफसूस ये होंदा जो आंकड़े देखते हैं कि बच्चा फिर कहता मैं बाहर ही जाना। यह जो माहौल कदों बदलेगा, ये सोच कदों बदलेगी? संदीप जी भेड़ चाल है, बाहर कोई बहुत वधिया माहौल नहीं रह गया। तुहानूं भी पता, मैनूं भी पता, साडे बहुत सारे बच्चे और फैमिलीज़ जो बाहर गई हैं वो वापस आ रही हैं। जे बच्चों को असी पंजाब च रखना, ये जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडस्ट्री की, स्टेट की, फैमिलीज़ की, तिन्हां नूं रल के काम करना पएगा। बिकॉज जे असी पंजाब का भविख वधिया वेखदे हां ते उहदे वास्ते सानू अपने यूथ नूं अपॉर्चुनिटीज़ जिहड़ियां रिक्वायर्ड अपॉर्चुनिटीज़ है, जिहड़ा रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अपने पंजाब दे विच, अपनी स्टेट दे विच देना पएगा। जनहितैषी, TRP नहीं खरीदते, भरोसा जीतते हैं हम। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। CICU ते पंजाब सरकार वालों लगाए गए जॉब फेयर नूं लैके बहुत सारी कंपनियां ने जिहड़ा उहदे विच पार्टिसिपेट किया और जिहड़े लगभग 4000 लोकां ने जिहड़े बेरोज़गार है या युवावां हैगे है उन्हां नूं नौकरी लई अज जिहड़ा उत्थे उपराला किया गया कि नौकरी दित्ती जा सके। सो 4000 के करीब जिहड़ा युवा वर्ग पहुँचे। सो जिहड़ियां कंपनियां ने पार्टिसिपेशन की है, जिहड़ियां
ਜੌਬ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਹਿਜ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ। ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਸਹਿਜ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਾਨੀ ਜੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ CII ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਂ ਜੌਬ ਫੇਅਰ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਟੀਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਾਹਵਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ, ਪਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ। ਸੋ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ CICU ਦੇ ਇਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਏਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜੌਬ ਫੇਅਰ ਲਾਇਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਨ ਫॉर ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਯੂਥ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜੇ ਵੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਰੱਖੀਏ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਔਰ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਥ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹੂੰਗਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟਰੀਸ਼ਨ ਰੇਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਟਰਨ ਆਊਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ ਆਫ ਇੰਟੈਂਟ ਜਾਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ % ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਔਰ ਇਸਦਾ ਕਿਧਰੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਟਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰਨ ਆਊਟ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਆਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਔਰ ਵਧੀਆ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਰॉ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਟ੍ਰੇਨਡ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਕਿਲਡ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਵਿੱਚ? ਸਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਲਗਭਗ 90% ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਸੀ ਉਹ ਰॉ ਸੀ, ਉਹ ਫਰੈਸ਼ਰਸ ਸੀ, ਉਹ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ITI ਤੋਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਲਡਰ ਸੀ ਦੈਟ ਵਰ ਲੈਸ ਦੈਨ 10%। ਸੋ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਫਰੈਸ਼ਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿਲਡ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜੌਬ ਫੇਅਰ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਿੰਗ ਲੱਗੀ। ਓਕੇ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਧੁੱਪੇ ਖੜਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮਿਸ ਹੋਏਗਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਧੁੱਪੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਤ ਦਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਕੋਈ ਜਿੱਤ, ਉਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਕੇ ਹਾਸਲ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜੌਬ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੋਵੋ ਕਿ ਆਪ ਮਾਲਕ ਬਣੋ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜੌਬ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਕੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਮੁਲਾਇਮੀ ਜੀ, ਇਹ ਘਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਹਜੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪੇ ਹੀ ਖੜਨਾ ਪਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕਠਿਨ ਸਫ਼ਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਜੌਬ ਧੁੱਪੇ ਖੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਬੜਾ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਚੱਕਿਆ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਲੂ ਕਾਲਰ ਜੌਬ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਈਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਬਲੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਹੈ ਨਾ? ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੈਟਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ 'ਚ ਖੜਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਹੋਣ ਬੱਚੇ? ਜੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੌਬ ਫੇਅਰ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਠੀਕ ਹੈ,
ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਮਖਾਹ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਤਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰਸ ਜਾਂ ਲੈਟਰ ਆਫ ਇੰਟੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 70-80% ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ, ਔਰ ਪਲੀਜ਼ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਦਾ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ 1 ਘੰਟਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਨਸਿਗਨੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਜੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੌਬ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੇਬਲ ਲਵਾਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਡਰਾਈਵ ਜਾਂ ਜੌਬ ਫੇਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੌਬ ਫੇਅਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਲਡ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5 ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, 10 ਚਾਹੀਦੇ ਆ, 15 ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਛੋਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋ ਡਾਊਟ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਆ, ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ MSME ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ 5 ਬੱਚੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, 2 ਚਾਹੀਦੇ ਆ, 10 ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਐਟਲੀਸਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਸਿੰਗ ਲੱਗੀ। ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਬਿਹੇਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੌਬ ਫੇਅਰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਬੱਚੇ ਜੌਬ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਾਰੋਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ 100 ਬੱਚੇ ਰੱਖਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਪਾਏ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਨ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜੌਬਸ, ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆંકੜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਕਦੋਂ ਬਦਲੇਗਾ? ਇਹ ਸੋਚ ਕਦੋਂ ਬਦਲੇਗੀ? ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਭੇਡ ਚਾਲ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਜੋ ਬਾਹਰ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਜੌਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਜੁਆਇੰਟ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਤੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਧੀਆ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਾਨੀ ਜੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿਰ ਪਰਚਿਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੈਸੇਜਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜੌਬ ਫੇਅਰ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਬਨੇ ਰਹੋ ਜਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ। ਧੰਨਵਾਦ।